I want us to turn our attention to a portion of scripture where we'll meditate some of the things that God wants us to know as we come here today. ನಾವು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. The Gospel of John chapter 18 verses 38, 39 and 40 are the three verses that I would read as our key verses. ಯೋಹಾನ chapter 18 verses 38, 39, 40. ಯೋಹಾನ 18:38 ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. So I'll just read in English. If you have your devices or printed Bible, whatever you have access to, you are welcome to follow with me from verse 38. ನಾನು ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಓದಿರಿ. What is truth? Retorted Pilate. With this he went out again to the Jews, gathered there and said, I find no basis for a charge against him. But it is your custom for me to release to you one prisoner at the time of the Passover. Do you want me to release the king of the Jews? They shouted back, No, not him. Give us Barabbas. Now Barabbas had taken part in an uprising. ಪಿಲಾತನು ಸತ್ಯ ಎಂದರೇನು ಎಂದನು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಪಿಲಾತನು ಪುನಃ ಯಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ನನಗೆ ಈತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೋ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಆತನನ್ನು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಬರಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ಎಂದು ಪುನಃ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. Every gospel, the first part, you see the public ministry of Jesus, where Jesus heals people, delivers people, demons are casted out, blind eyes are opened. That's the first part of all the gospels. ಎಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆ. ಆತನು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದು, ರೋಗದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. But the concentration of all the gospels is towards the last few hours or days or week in Jesus' life. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Those chapters are called passion narratives. ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ನರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Where the sufferings of Jesus, the death of Jesus, burial, resurrection is given in detail. ಅದು ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮರಣ, ಆತನ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳು, ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Now when we look at this fourth gospel, the Gospel of John, till the first 12 chapters you see the public ministry of Jesus. ಯೋಹಾನನ ಪುಸ್ತಕದ ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 12 ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. Jesus did 7 signs or miracles in the Gospel of John. ಯೆಹೋವನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The first one, I'm sure even the Sunday school students would know, wedding at Cana, Jesus turning water into wine. ಮೊದಲನೆಯ ಸೂಚಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ದೇವರು ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. Then in chapter 5, a 38-year-old paralyzed man was healed by Jesus. 5ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವನು ಎದ್ದು ನಡೆದಿದ್ದನು. In chapter 6, feeding of the 5,000, close to 10,000 people were there. 5 loaves, 2 fish, Jesus fed multitudes. 6ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ 5,000ದಿಂದ 10,000 ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Chapter 9, blind eye, he was healed. Blind man born blind, he was healed by Jesus. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನನ್ನು ದೇವರು ಗುಣಪಡಿಸಿ ನೋಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ 6ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. Chapter 11, you see a climatic miracle, that is the raising of Lazarus. ನಾವು ಕೊನೆಯ 11ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಲಾಜರಸನ ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. But chapter 13 onwards, the narration is very slow but very detailed. 13ನೇ ಭಾಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. No more miracles. ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. You are not reading about blind man healed. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದ್ಭುತಗಳು, ಕುರುಡರು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. But in 13 you see this king Jesus, Son of God, washing the feet of disciples. 13ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಾಜನು, ದೇವರ ಮಗನೂ ಆದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ
ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the minute details of how many people were there, who is on the left, who is on the right, all of it is in detailed explained in chapter 13. ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದರು, ಏನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It looks like there is a preparation towards the last moments of Jesus from 13 onwards. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ರೀತಿಯ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Chapter 14 verse 1 onwards, I'm sure you know it. During the funerals we usually read it, where Jesus said, don't be afraid, I am going to prepare a place for you. This is about the imminent departure of Jesus. I'm going to go away. You don't worry. I will prepare a place. I will give you Paraclete, the Holy Spirit, to be with you. The comfort is promised. 14ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಸಾವಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ಹೂಣಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. In chapter 15, you know, the vine and branch, Jesus is saying, you please abide with me, you will bear much fruit. It's not about miracles, it's about deep reflections on discipleship from chapter 13 onwards. 13ನೇ ಭಾಗದಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ಬಳ್ಳಿಯು, ನೀವು ನನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Just before the text that we read today, chapter 18, 17 is about high priestly prayer. Jesus is praying, Father, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Please protect my disciples on earth. I am coming to you. Help them to have unity, O Lord. That is Jesus' prayer in chapter 17. 17ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ದೇವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡು, ನಾನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವರನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now when you touch 18, you know what is happening in this gospel. ನೀವು 18ನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು Miracles are over. ಅದ್ಭುತಗಳು ಮುಗಿಯಿತು. Washing of feet of disciples over. ದೇವರು ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದು ಮುಗಿಯಿತು. Promise of Holy Spirit is given. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವಾಗ್ದಾನವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Jesus is praying for his disciples. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾಯಿತು. In 18, chapter 18 and 19, there are people who study in detail. They say there are 5 literary scenes here. Every scene is introduced by a location. ಇಲ್ಲಿ 18-19 ಭಾಗ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವರು ಹೀಗೆ 5 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. First is in chapter 18 verse 1 onwards, it's a garden. The location is garden. What is happening there? Betrayer is coming. Judas is coming. Betrayal takes place in that garden location. 18ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 18, chapter 18 verses 12 onwards, another location is introduced. Location is Annas, the high priest, his house and a courtyard. What is happening there? Jesus is on a trial before Annas, Caiaphas, and Peter is denying Jesus. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮುಂದುವರೆದು ಓದುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಯಾಫನು ಹನಾಸನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನು ದೇವರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. What is the first location? ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಳ? Garden. ಅದು ಒಂದು ತೋಟ. What is happening there? Betrayal by Judas. ಅಲ್ಲಿ ಯೂದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ವಂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. What is the second location? ಎರಡನೇ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? The courtyard and Annas' house. What's happening? Jesus is on trial and here is denial by Peter. ಅಲ್ಲಿ ಹನಾಯಸನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಪೇತ್ರನು ದೇವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 18 verse 28 onwards is the third scene. Location is Praetorium or Pontius Pilate, governor's headquarters. What is happening? Jesus is on trial. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳ ಅದು ಪಿಲಾತನ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಅವನು ಬರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The fourth location is chapter 19 verse 16 onwards is Golgotha. Crucifixion takes place there. 19ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಗೋಥವನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. 19 verse 31 onwards is the fifth scene. Another garden,
burial takes place. ಅದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳ, ಅದೊಂದು ತೋಟ, ಅಲ್ಲಿ ಹೂಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. We are going to focus on the third scene, which is Praetorium, the headquarters. Pontius Pilate, the governor, is there. Jesus is standing like a criminal in front of him. People are all shouting around, crucify him, crucify him. In Good Friday, it's worth thinking what happened on that Friday. ನಾವು ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಆ ಮೂರನೇ ಭಾಗವೇನೆಂದರೆ, ಪಿಲಾತನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ದೋಷಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇರಿಸಲ್ಪಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ look at what Pontius Pilate, the governor, is asking Jesus. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಆ ಪಿಲಾತನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು. Verse 33. 18:33. 18 verse 33. 18:33. Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus and asked him, "Are you the king of the Jews?" ಈ ಪಿಲಾತನು ಪುನಃ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೆದು ಆತನಿಗೆ, ನೀನು ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. Can all of us repeat with me, say with me the question which Pontius Pilate asked? Are you the king of the Jews? Come on. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಿಲಾತನು ಕೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿ, ನೀನು ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ? Can you imagine that grand place, the Praetorium, the headquarters of governor? Here is that man under power. He has power from Herod, emperor, Roman Caesar. Jesus is like a victim, looking at his face, asking, "Are you the king?" ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಾತನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು. ರೋಮನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ದೋಷಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. Did the Jewish people who brought Jesus, did they say he is the king? Did they say? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಯಹೂದ್ಯರು ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜನು ಅಂತ? You look into your Bible and tell me. It will take only 30 seconds. Did the Jewish leaders, Annas, Caiaphas and others, did they bring Jesus in front of Pontius Pilate and say, "Here is the king of the Jews"? Did they say? ಕಯಾಫನು ಹನಾಯನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಯೇಸು ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರ ಪಿಲಾತನಿಗೆ? No. ಇಲ್ಲ. What did they say? ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು? In verse 30, if he were not a criminal, they replied, we would not have handed him over to you. 30ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ, ಯಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, ಈತನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾವು ಈತನನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. The Jewish leaders did not tell Pontius Pilate, "Here is the king." They didn't say. ಯಹೂದ್ಯರು ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನು ಎಂದು ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. They only said he is a criminal. ಅವರು ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Then why this question, "Are you the king of the Jews?" ಆದರೆ ಪಿಲಾತನು ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೋ ಎಂದು? Pontius Pilate is able to make a judgment. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಾತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. There were many Jewish leaders in the past who claimed we are kings. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರ ಮನೆತನದಿಂದ ಅನೇಕರು ನಾನು ರಾಜನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. They are called messianic pretenders. ಅದನ್ನ ಮೆಸಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Jewish people were oppressed under this Roman regime. ಈ ಒಂದು ರೋಮಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಹೂದ್ಯರು ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Once in a while there will be somebody like a hero who will come, "I will fight, I will bring the rescue, I will bring the deliverance for Jewish people." Pontius Pilate looking at Jesus and saying, "Are you the king who is trying to be the Messiah?" ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಯಹೂದ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗುವಾಗ ಈ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಆಗಿರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಪಿಲಾತನು ಕೇಳ್ತಿರಬಹುದು. And Jesus replied to this question, "Are you the king of the Jews?" Jesus replied in verse 34, "Is that your own idea, Pontius Pilate?
Or somebody else told to you about me. ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀಯೋ, ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಎಂದು ಪಿಲಾತನು. And Pontius Pilate is saying, see, I have no problem with you. Your own people are bringing you here. You are a criminal. You are creating an uproar. You are seeming to be claiming that you are the king. ನನಗೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ರೋಹಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಲಾತನು ಹೇಳಿದನು. While I was meditating on this question, are you the king of the Jews, from yesterday, it broke my heart. ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನು ನೀನೋ ಅಂತ ಪಿಲಾತನು ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುರಿದೇ ಹೋಯಿತು. It's a sarcastic, painful question. ಅದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. 3 years he did ministry among the poor, the marginalized, healed the sick, raised the dead, and he is standing like a criminal. This chapter in particular is a very personal, painful chapter. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ, ಕುರುಡರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು, ಸಾವಿನಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ 18ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರೋಷಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 18:1 onwards, his own disciple Judas betrayed him. 18:1 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಯೋಧ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 18:15 onwards, his own disciple denied him. 18-15 ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪೇತ್ರನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. All his disciples except John abandoned him. ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಹಾನನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. In that courtroom, he is denied, he is betrayed, he is abandoned. It's a sarcastic question. Are you the king? I am not seeing that you are a king. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನೀನು ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೋ ಅಂತ ಕೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ವ್ಯಂಗ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. If you are a king, at least your own 3 people should be around you. Your own people betrayed, your own people denied, your own people abandoned, your own people say you are a criminal. Are you king? ಆಗ ಪಿಲಾತನು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಿಷ್ಯಂದರಲ್ಲಿ 3 ಜನರಾದರೂ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪಿಲಾತನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. This worries me. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತು. Because in a worldly perspective, here stands a criminal. ಇದು ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ದ್ರೋಷಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. Abandoned by everyone. ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. Like the hymn says, from heaven you came, helpless babe, entered our world, your glory is veiled. ಅಸಹಾಯಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ರೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ. The question there, are you the king of the Jews? That title is a very interesting title. ಅವರು ಪಿಲಾತನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅದು ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹೆಸರು. This is a title which is given only to Herod by Roman Emperor Caesar. ಇದೊಂದು ಬಿರುದಾಗಿದೆ. ರೋಮಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರವು ಹೇರೋದನ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಬಿರುದು ಇದಾಗಿತ್ತು. You remember when Jesus was born, Herod the Great had this title, the King of the Jews. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇರೋದನು ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನು ಎಂದು. But after Herod the Great died, this title is not passed on to his children. ಹೇರೋದನು ಮರಣದ ನಂತರ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಪಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. In other words, when Pilate is asking this, there are no kings in Palestine. ಪಿಲಾತನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. There is only one king, that is King Caesar. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಜನು ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನು ಸೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದನು. In Judea it is Pilate the governor, no kings. ಜುಡಾಯದಲ್ಲಿ ಪಿಲಾತನೇ ರಾಜನು, ಬೇರೆ ರಾಜನು ಇರಲಿಲ್ಲ. Are you the king? ನೀನು ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೋ?
But I don't see that nobody is there with you. ಆದರೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಜನರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now you look at verse 40. ನೀವು 40ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು They ಗಮನಿಸಿ. shouted back. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು, No, not him. ಆತನನ್ನು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಬರಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು. Pontius Pilate, with his investigation, said, verdict was given in verse 38, I find no basis for a charge against him. ಪಿಲಾತನ ಅವನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. High priest Annas want to kill him. ಹನಾಸನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Annas, then Caiaphas, they all want to kill him. ಕಯಾಫನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಲ್ಲಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But Roman governor is saying, I find no legal basis. ಆದರೆ ರೋಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. This is your internal problem that he violated Sabbath and all that. You go and settle. Why you are bringing him in front of me for capital punishment? I don't see anything. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಇದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ನೀವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪಿಲಾತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That is the reason why they used in verse 30, if he were not a criminal, because in John's gospel till this point Jesus was never presented as a criminal. 30ನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈತನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಎಂದು, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. All this while in John's gospel Jesus was presented as a lawbreaker. ಈ ಒಂದು ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ಒಂದು ರೀತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. He breaks the Sabbath. ಅವರು ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮುರಿತಾರೆ. He is eating without hand washing. ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆದಿರ ಆಹಾರವನ್ನು ಭುಜಿಸ್ತಾರೆ. He is claiming that he is God. ಅವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೇ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He is claiming that he is equal to Father. ಆತನು ನಾನು ತಂದೆ ಒಂದೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Jewish people, they know that these kind of accusation will not work before Pontius Pilate. ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಹೂದ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. If we go and say he is a lawbreaker, come on, execute him, Pontius Pilate is going to go look at them and say, go and settle this matter, don't come before me for this. ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈತನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿಲಾತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಇದನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. That's why they are pitching in verse 30, he is a criminal. Pilate, we want you to be involved in this. ಆದರೆ 30ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈತನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿ, ಪಿಲಾತನೇ ನೀನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕು, ಇದನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ಅವರು ಯಹೂದ್ಯರು ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಯೇಸುವನ್ನ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. But Pontius Pilate with his judgment is saying, no, I don't think this is a legal criminal case. This is more of a civil case. I find no legal basis. ಪಿಲಾತನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Pontius Pilate, the governor, wants Jesus to go out without capital punishment. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲಾತನ ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ದಿರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. That's why in verse 39 it says, but it is your custom for me to release to you one prisoner at the time of the Passover. Do you want me to release the king of the Jews? 39ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಪಸ್ಕದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೋ ಎಂದು ಪಿಲಾತನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And the whole mob, the crowd is saying, no, they shouted, no, not him. Give us Barabbas, not Jesus. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ಯಹೂದ್ಯ ಜನರಷ್ಟರು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When we meditate on this passage in this Good Friday service, ಈ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ I look at this verse 40. 40ನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ this is a shocking rejection. ಇದು ಒಂದು
ತುಂಬಾ ನೋವು ಕೊಡುವ ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. This no, not him is ringing in my ears. ಅಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕೂಗುಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. No, not him in the sense we don't want him. ಅಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಬೇಡ ಅಂತ. Pontius Pilate is saying there is no legal basis. ಆದರೆ ಪಿಲಾತನು ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಿಲಾತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. There is a custom, I can release one prisoner, shall I release him? ಪಸ್ಕದ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಎಂದು ಪಿಲಾತನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The whole group is saying no, not him, release Barabbas. ಎಲ್ಲ ನೆರೆದು ಬಂದಿರುವ ಗುಂಪೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲ ಇವನಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು. Who is Barabbas? ಯಾರು ಬರಬ್ಬ? ಯಾರು? In 1840, the second part, look at it. 1840ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. Now Barabbas had taken part in an uprising. ಆಗ 1840, the second part. ಈ ಬರಬ್ಬನು ದರೋಡೆಕಾರನು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. He is a rebel. ಅವನೊಬ್ಬ ದರೋಡೆಕಾರನು. When you look this during the trial narratives in all the four gospels, you will see this name Barabbas. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Mark 15 verse 7, Barabbas is there. ಮಾರ್ಕನ 15-17 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದೆ. Luke 23:19, Barabbas is there. ಲೂಕ 23:19 ವಾಕ್ಯ ಬರಬ್ಬನ ಹೆಸರಿದೆ. Matthew 27:16, Barabbas is there. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಬರಬ್ಬನ ಹೆಸರಿದೆ. Look at Matthew 27:16. You know how Barabbas is presented there? ಮತ್ತಾಯ 27 verse 16. 27-16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬ್ಬನ He is a notorious criminal. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಬ್ಬನೆಂಬ ಕುಖ್ಯಾತನಾದ ಒಬ್ಬ ಸೆರೆಯವನಿದ್ದನು. Whole Palestine, whole Judea, they know this name Barabbas. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನವರು, ಫಿಲಿಸ್ತಿಯದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬರಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. A notorious criminal. ಅವನು ಕುಖ್ಯಾತಿ ಒಂದು ದರೋಡೆಕಾರನಾಗಿದ್ದನು. In Mark 15:7 and Luke 23:19 put together, who is he? He is a murderer. ಒಬ್ಬ ದರೋಡೆಕಾರನಾಗಿದ್ದನು. He is a rebel. ಅವನೊಬ್ಬ ಕುಖ್ಯಾತನಾದ ಒಂದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದನು. He is a thief. ಅವನು ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ದನು. He is a insurrectionist, meaning against the Rome. He is fighting with knife. He will murder people. He is a notorious criminal. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವನು ರೋಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನು. Because sometimes our translation says he is a robber and we think, oh, he is somebody who will come at the back door and steal something and run away. He is not that kind of a person. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವನು ಕಳ್ಳನು ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಅವನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಳ್ಳನು, ಆ ರೀತಿ ಕಳ್ಳನಲ್ಲ ಅವನು. The Greek word which is used in 1840, he has taken part in uprising, lestes, meaning he is a criminal involved in raising uproar against Rome. ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ರೋಮಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದನು. Whom you want? Pontius Pilate is saying. ಪಿಲಾತನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು? In the other gospels, this is very, especially in Matthew's gospel, it's like two gods presented. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇವರುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಟ್ ಎರಡು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Like in Leviticus, you remember, there is a scapegoat, there is a sacrificial god. ನಾವು ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕುರಿ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕುರಿ, ಎರಡನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. And you have to choose which one will be scapegoat, which one will be sacrificial god. ಯಾವ ಒಂದು ಮೇಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಒಂದು ಮೇಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. In front of all the people, two people are presented. ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. Whose blood? Who will be the sacrificial goat? ಯಾರನ್ನು ಈಗ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Pontius Pilate himself is saying, I see no basis for his execution. ಸರ್ಕಾರಿಯಾದ ಪಿಲಾತನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ ಇಲ್ಲ. But Barabbas, ಆದರೆ ಬರಬ್ಬನು rebel.
ದರೋಡೆಕಾರನು, thief. ಕುಖ್ಯಾತಿಯ ದರೋಡೆಕಾರನು. He is fighting against Rome, murder. He is involved in murder. ಅವನು ಅನೇಕ ಹತ್ಯೆಗಳು, ರೋಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧಗಳ ಅನೇಕ ದಂಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು. The question is, which goat will be the scapegoat going to the wilderness? Which goat will be slaughtered and blood will be poured in the altar? ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾವ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. Shocking rejection. ಅದೊಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ. No, not Jesus. ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ಅಲ್ಲ. We don't want Jesus. ಯೇಸು ನಮಗೆ ಬೇಡ. This Barabbas represents strength, power, war, and all associated with that. ಈ ಬರಬ್ಬನು ಒಂದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾನೆ, ಜಗಳ, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Jesus represents innocence, sacrifice, peace. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But the world is saying, we don't want peace, sacrifice, righteousness. We want the other one. Power, beauty, strength, power to rule. Give us Barabbas. ಲೋಕವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ತ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಮಾಯಕತನ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಯುದ್ಧ, ನೋವು, ಜಗಳ, ಬಲ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. On this Good Friday service, think about it. ಈ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. This is not a message which is lofty. We are talking about something somewhere. It's about us here in this room. ನಾನು ಯಾವುದೋ ದೂರದ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯೋಚನೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Can you imagine what happened in few minutes after that? ಈ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? You want Jesus or Barabbas? ನಿಮಗೆ ಬರಬ್ಬನ ಬೇಕೋ, ಯೇಸು ಬೇಕೋ? We don't want Jesus, we want Barabbas. ನಮಗೆ ಯೇಸು ಬೇಡ, ಬರಬ್ಬನೇ ಬೇಕು. Can you imagine anyone throwing his arm around Barabbas and walking? ನೀವು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರಬ್ಬನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಡೆಸೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? Can you imagine at least? ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I cannot even imagine. ನಾನು ಯೋಚನೆಗೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. He is a notorious criminal. ಅವನೊಂದು ಕುಖ್ಯಾತಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ. Barabbas is coming out. ಬರಬ್ಬನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Jesus is still standing as a criminal. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೋಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಡಲಾಗಿದೆ. The world got what they wanted. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. But will world enjoy Barabbas? ಆದ್ರೆ ಬರಬ್ಬನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರಬ್ಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರತ್ತ ಲೋಕವು? Will world look at Barabbas and say, thank you for coming out? ಬರಬ್ಬನನ್ನು ನೋಡಿ ಲೋಕವು ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಲೋಕವು? You know what is happening here? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. They are not choosing Barabbas, they are rejecting Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಬ್ಬನನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸುವನ್ನ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You know what happens when we reject Jesus? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. Then we are left without options. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. We only are left with Barabbas. ಬರಬ್ಬನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ. What is darkness? ಏನು ಅಂಧಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We cannot create darkness. ನಾವು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Darkness is the absence of light. ಅಂಧಕಾರವೆಂದರೆ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೇ ಅಂಧಕಾರ ಅಂದ್ರೆ. It's a profound message what is happening on Good Friday then. ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Light came into the world. ಬೆಳಕು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಬಂತು. But people loved darkness more than light. ಆದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಧಕಾರವನ್ನೇ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. Because their deeds were evil. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. What happened to Judas? ಯೋಧ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? With Jesus, one of the 12. ಅವನು 12ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. When Judas prayed, did demons were they casted out? ಯೋಧ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೆವ್ವಗಳು ಓಡಿ ಹೋಯ್ತಾ? Of course. ಹೌದು. When Judas prayed, did the sick people get healed? ಯೋಧನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ರ? ಹೌದು. But what happened? ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? He rejected
rejected light. ಆದರೆ ಅವನು ಬೆಳಕನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು. And what are you left with? ನಿಮಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಬಿಟ್ರೆ? You are left with Barabbas. ನಮಗೆ ಬರಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ. I don't want to imagine having Barabbas in my home. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರಬ್ಬನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. But when you reject Jesus, you are left without any other option. You have Barabbas. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬರಬ್ಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Look at chapter 13, when Judas stepped out of Jesus's company, washing of the feet, bread. After that, Judas went out, and there is a comment there. ಯೋಹಾನ 13ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. 13 and verse 30. 13:30. As soon as Judas had taken the bread, he went out. ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೋಧನು ಆ ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. John could have stopped there. He took the bread, he went out. He is rejecting the light. He went out. ಅವನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು, ಅಂದರೆ ಅವನು ಬೆಳಕನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು. But there is one extra line. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ. What's there? ಏನದು? And it was night. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ there is no option. ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. The moment you leave Jesus, you are left in darkness. ಯೇಸುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಗುವುದು ಅಂಧಕಾರವೇ. My dear people of God, ದೇವಜನರೇ, this is the first time I am reflecting on Barabbas, preaching a message on a Good Friday from this text. ನಾನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So many passages, it was running in my mind, but last 2 days I strongly felt the unction I should speak from this passage. ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಒಂದು ಗಮನವು ಬರಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಬಂತು. That means this is for some of you who are seated here. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, rejecting Jesus will leave you in darkness. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ಅಂಧಕಾರವು ಮಾತ್ರವೇ. Never say, we will not shout and say, but in our hearts, no, not him. ನಾವು ಕೂಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಯೇಸು ಬೇಡ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ತಿರಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೇವೆ. The moment you leave Jesus, that space is going to be filled with darkness. ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮರುಗಳಿಗೆ ಅಂಧಕಾರವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. In choosing Barabbas, ನೀವು ಬರಬ್ಬನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, the crowd chooses a different man altogether. ಆ ನೆರೆದು ಬಂದಿರುವ ಜನ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Is the fight real even now? ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿದೆಯಾ? On one side Jesus, the Prince of Peace, standing. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. Righteous one standing. ಅವನ ನೀತಿಯ ಅರಸನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. And who is the other master? ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? On one side Jesus, the master. ಒಂದು ಕಡೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಾಜನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. Who is the other master? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಡೆಯನು ಯಾರು? If without reading, if Matthew's Gospel 6 was not there, I would have said Satan. Satan is the other master. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಡೆಯನು ಸೈತಾನನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. But Matthew 6, Jesus said, you cannot serve two masters. ಆದರೆ ಮತ್ತಾಯ 6ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಒಡೆಯನನ್ನ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This master Jesus, the lowly servant, the Prince of Peace, the righteous one, he offers us eternal life. ರಾಜನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು, ಶಾಂತಿಯು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. But the other master appears very beautiful. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಡೆಯನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನೋಡಲು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. Glamorous. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ನೋಡಲು powerful. ಶಕ್ತಿಯುತನಂತ ಕಾಣ್ತಾನೆ. Influential. ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವತವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. That's nothing but money, wealth. ಅಲ್ಲಿ ಹಣವು, ಐಶ್ವರ್ಯವು ಇರಬಹುದು. Many a times even believers would say, no, not peacemaking Jesus, not life of contentment, give us Barabbas. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿಯೂ ನಾವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬರಬ್ಬನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಮಯಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. And like the criminal Barabbas coming out and nobody wants to shake hands with him, we will be left with
pursuit of wealth, having more, having abundance in joy in what we have, rather than who has us, whose possession we are. Not thinking of that and thinking about worldly possessions, wealth, riches. ಯೇಸುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮರುಗಳಿಗೆ ಬರಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಬಂದ ಸಮಯದಿಂದ ನಾವು ಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋರಾಗ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. This is a shocking rejection. ಇದು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ತಿರಸ್ಕಾರ. In chapter 19 verse 33, ಯೋಹಾನ 19:33 ವಾಕ್ಯ, the crucifixion detail, John has something extra. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Compared to Matthew, Mark and Luke, this detail, particular detail what we are going to read is not there. ಬೇರೆ ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇಲ್ಲ. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರದ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇದೆ. There it says, verse 32 and 33, the soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus, and then those of the other. But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಆಗಲೇ ಸತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡು ಆತನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ. They did not break his legs. ಅವರು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ. Why John is very concerned about this detail? ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಯೋಹಾನನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? We are moving from shocking rejection to something. ನಾವು ಭಯಂಕರವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. His legs are not broken means what? ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? In Psalm 34 verse 20, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 34ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ. this depicts God's care for the righteous man. ಇದು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀತಿವಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತೆ. Legs are not broken, there is a vindication, here is the righteous man. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆತನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು. Something more, in Exodus 12:46 and Numbers 9:12, ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗಗಳು ಈಗಂತ ಬರೆದಿದೆ. Passover lamb leg should not be broken. ಪಸ್ಕದ ಕುರಿ ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿಯಬಾರದು. John is presenting Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಯೋಹಾನನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. His legs are not broken. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. Means what? ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Here is the Passover lamb. ಇಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕದ ಒಂದು ಕುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. His blood redeems us. ಆತನ ರಕ್ತವು ನಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. It rescues us. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ ಆ ರಕ್ತವು. He is dying in place of me. ನನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. Just like the Passover lamb, here is, like John the Baptist in chapter 1, look, the Lamb of God. Here is the Lamb of God taking the sins of the world upon himself, and by his blood I am redeemed, I am restored, I am reconciled. I live because of this sacrifice. His legs are not broken. He is the Passover lamb. ಯೇಸುವಿನ ಈ ಒಂದು ಬಲಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಆತನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಒಂದು ತಂದೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. From shocking rejection, we are reading about a scandalous exchange. ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. What scandalous exchange are we talking about? ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವಿದು? There is something. Listen carefully. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. When Barabbas came out that day, ಬರಬ್ಬನು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು what are his thoughts? ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳು ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಬರಬ್ಬನದ್ದು? He woke up to that morning thinking, planning, surrendering in his mind, thinking of that cruel, painful, slow death. ಬರಬ್ಬನು ಅವತ್ತು ನಾನು ಸಾವನಿಂದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಘೋರ ಪಾಪದ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Thursday
day, evening. I don't know whether Barabbas, he's at peace. ಆದರೆ ಆ ಗುರುವಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲುಬೆಯ ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. What does that mean? ಅಂದರೆ ಏನು? Whose cross was this middle cross? ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೂಜ ಯಾರಿಗೆ It was Barabbas's cross. ಅದು ಬರಬ್ಬನ ಶಿಲುಬೆ. That Friday he was supposed to die. ಆ ಮಧ್ಯದ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಬರಬ್ಬನನ್ನು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. With other less dies. ಆ ಇಬ್ಬರ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬ್ಬನನ್ನು ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀತಿವಂತರಿಲ್ಲ. Our good works are like our sins. ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದೆವು. By taking that cross, Jesus is looking at Barabbas. You go live. I will die. ಆ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರಬ್ಬನೇ ನೀನು ಹೋಗು, ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಬಾಳು. The guilty Barabbas, he walks free. ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಆ ಪಾಪಿಯಾದ ಬರಬ್ಬನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Barabbas represents all of us in this room. ಬರಬ್ಬನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬರಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is pardoned not because he was innocent, he was pardoned because Jesus took his place. ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಲ್ಪಟ್ಟನು. Barabbas walked free, Jesus took his cross. ಬರಬ್ಬನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋದನು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. This is the gospel, my dear brothers and sisters. ಇದೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Gospel is not about making more money. ಸುವಾರ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಆ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. Gospel is not about having a wonderful. ಜೀವಿಸುವುದು ಸುವಾರ್ತೆ ಅಲ್ಲ. Gospel is about sin dealt with on the cross. ಸುವಾರ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಹೊತ್ತನು. ಇದೇ ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. We were children of wrath. ದೇವರ ಕಡುಗೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾದವರು. Wrath was upon us. ದೇವರ ಕಡುಗೋಪವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿತ್ತು. We were children of disobedience. ನಾವು ಅವಿಧೇಯದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. No guru could forgive our sins. ಯಾವ ಲೋಕದ ಗುರುವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Nobody died on our behalf. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. But Jesus, he who knew no sin, was made sin for us, so that in him, by believing in him, we become the righteousness of God. ಪಾಪವೇ ಇಲ್ಲದ ಯೇಸುವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹೊತ್ತು ಮರಣ ಹೊಂದು ಬಲಿಯಾದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಲಿಯಾದರು. Shocking rejection, now a scandalous exchange. ಭಯಂಕರವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರವು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. Barabbas, you give your cross, I will take it, you go free. ಬರಬ್ಬನೇ, ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆ ನನಗೆ ಕೊಡು, ನಾನು ಹೊರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು. His bonds are not broken because he is a substitution. He is Passover lamb. ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Thirdly and lastly, ಮೂರನೆಯದು ಕೊನೆಯದು, chapter 19 verse 38 onwards, in Good Friday sermons, I think will be incomplete if we don't touch that. ಈ ಯೋಹಾನ 19:38 ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದೋಣ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಯ ಸಂದೇಶವು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. We got one thought from that trial, that is about Pontius Pilate's question and people saying, no, we don't want Jesus. That shocking rejection. ನಾವು ಭಯಂಕರವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. And we learned the crucifixion itself. Oh, it's Passover lamb. There is a scandalous exchange. ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಯೇಸು ತಗೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. Let's learn the last lesson from that burial. ಈ ಒಂದು ಹೂಣಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Later Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಹೂದ್ಯರ 19 verse 38. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೋಸೇಫನು
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ Just ಅಪ್ಪಣೆ imagine, ಆಗಬೇಕೆಂದು just ಪಿಲಾತನನ್ನು imagine for ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. a minute, ನೀವೊಮ್ಮೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ. Joseph of Arimathea, he wants the body of Jesus. ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Where is Judas? ಎಲ್ಲಿ? ಯೋಧ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? Betrayed and gone. ಅವನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದನು. Where is Peter? ಪೇತ್ರನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? Preacher, where is he? ಪೇತ್ರನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? Denied and gone. ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋದನು. All others ಎಲ್ಲರೂ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ abandoned in fear. ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಯದಲ್ಲಿ. Secret disciple Joseph of Arimathea, that Friday evening is coming. Can I get the body of Jesus? ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೋಸೇಫನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿಲಾತನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು. Who wants the body of Jesus? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇಹವು ಇವಾಗ? Rome and Jewish people together executed Jesus. ರೋಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯಹೂದ್ಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಹತ್ಯೆಗೈದರು. Annas and Caiaphas, they might be having a tea party. It's over. ಖಯಾಫನು ಹನಾಯಸನು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. Pontius Pilate, if you zoom into his living room, maybe he's walking up and down. He was innocent. But at least I console myself. I gave an option. I can release him, but it's up to them. I don't. But still, he is wrestling. He was innocent, but he's executed. That's Pontius Pilate. ಪಿಲಾತನು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮಾಯಕನನ್ನ ಹತ್ಯೆಗೈದರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಅವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆತನನ್ನ ಅವರೇ ಹತ್ಯೆಗೈದ್ರು ಅಂತ ಪಿಲಾತನು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ಬೋದು. But nobody wants the dead body of Jesus. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸತ್ತ ದೇಹವು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. Usually in Roman execution pattern, it will be left, the body will be left on the cross itself. Eagle, birds, all of it come eat it, and that is how it is, because worse criminals. ರೋಮಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಜನರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇಹವು ಒಣಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ತಿನ್ನುವ ಹದ್ದುಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ದೇಹವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. But here is Joseph of Arimathea. I cannot see this. ಆದರೆ ರಹಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೋಸೇಫನು ಬಂದು, ನನಗೆ ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. He went on to Pontius Pilate, governor's headquarters. In verse 38, the second part, he asked Pilate's permission. He came and took the body away. ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೋಸೇಫನು ಬಂದು ಪಿಲಾತನ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇಹವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In verse 39, there is another person. It's not just Joseph of Arimathea. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at can all of you say that next word? At night. ನಿಕೋದೇಮನು ಸಹ ಅರಿಮಥಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು 39 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ? In chapter 13 we read Judas went out and it was night. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯೋಧ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು, ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. In John's gospel, night, darkness, light, day, these are used in symbolic ways as well. ಇದು ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಕತ್ತಲು, ರಾತ್ರಿ, ಹಗಲು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Darkness represents our spiritual condition. ಅಂಧಕಾರವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Nicodemus came to Jesus earlier in the night. When chapter 3, he came to Jesus. He did not make any sense of what Jesus said. Jesus looked at Nicodemus and said in chapter 3 verse 3 and 5, you have to be born again to enter my kingdom. Nicodemus is clueless. How will that happen? I'm an old man. How will I enter mother's womb? That was night. ನಿಕೋದೇಮನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಯದೆ ಅವನು ಚಡಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇವಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ನಿಕೋದೇಮನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆಗ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. I told you what was the first question of Pontius Pilate to Jesus? ಪಿಲಾತನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ? Are you the king? ನೀನು ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೋ?
In verse 33 you see, are you the king? 1833, are you the king? 18:33ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಲಾತನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು In ಯಹೂದ್ಯರ verse ರಾಜನು? 37, you are a king then. 37ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ರಾಜನು. This language of who Jesus, is he a king? It actually started in chapter 1 itself. ಯೋಹಾನನ 1ನೇ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಯೇಸು ರಾಜನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. In 149, Nathanael, you are a king. ನತಾನಿಯೇಲನು ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಶುರುವಾತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ರಾಜನು ಎಂದು. In chapter 6:15, right after the feeding of the 5,000, people wanted to make Jesus king. 5,000 ಜನಗಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಯೇಸು ಬಡಿಸಿದಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯೇಸುವನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. In 12:13, Jesus appeared like a king. 12:13ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜನ ರೀತಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And Pontius Pilate is asking several times, are you a king? You are a king? King? ಪಿಲಾತನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ರಾಜನು, ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನು ನೀನೇನಾ ಅಂತ, ರಾಜನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But this looks like he's a different kind of king. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರಾಜನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. He doesn't have glittering diamonds as crown. ಹೊಳೆಯುವ ಕಿರೀಟವು, ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಇಲ್ಲ. He has thorns as crown. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. The righteous, the peacemaker, the king of kings, he's a different king. ಶಾಂತಿಯ ರಾಜನು, ನಮ್ಮ ರಾಜನು ಈಗ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರಾಜನಾಗಿ ತೋರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. His beauty cannot be measured with physical eyes and worldly perspectives. ನಾವು ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸುಂದರವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You need spiritual eyes to behold the beauty of Jesus on the cross. ಆತನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. That is why in 1 Corinthians 1 it says, the cross is foolishness to those who are perishing. ಕಳೆದು ಹೋಗುವ, ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯು ಅದು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ರೀತಿ ಇದೆ. But to us it's the power of God. We can see beauty, we can see power on the cross. ಆದರೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬಹುದು, ನಮಗೆ ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. So the question still remains, is Jesus king? ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜನು? You look at chapter 19, what is this Nicodemus doing in verse 39? 39ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಕೋದೇಮನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಾರಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಿಕೋದೇಮನು ಸಹ ರಕ್ತಬೋಳು ಅಗರುಗಳನ್ನು ಕಲಸಿದ ಚೂರ್ಣವನ್ನು 100 ಸೆರೆನಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. Can you imagine dead body of Jesus, the purple robe on the shoulders, crown of thorns, and here is Nicodemus bending down. On other side, Joseph of Arimathea bending down, looking at the dead body of Jesus with myrrh and aloes. They are putting all of this. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಸತ್ತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅರಿಮಥೆಯದ ಯೋಸೇಫನು ಮತ್ತು ನಿಕೋದೇಮರು ಆ ರಕ್ತಬೋಳ ಅಗರುಗಳನ್ನು, ಆ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The money spent there, it is lavish, luxurious, extravagant spending. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. People who study about the value of it say that's a fortune. They brought their entire asset. ಅವರ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. This kind of spending is only read in 2 Corinthians 16:4. ಕೊರಿಂಥದವರು 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, Second Chronicles 16:4. 2 ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತಾಂತ ಕಾಲದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. During the burial of King Asa. ಆಸಾ ಅನ್ನೋ ರಾಜನನ್ನು ಉಣುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. This kind of a lavish spending is done only for kings. ಈ ರೀತಿಯ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ರಾಜರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು. Shocking rejection leads to scandalous exchange. ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರವು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು. Now what we are reading is sacrificial worship. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ತ್ಯಾಗಭರಿತವಾದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Worship is not just singing. ಬರೀ ಹಾಡುವುದು ಆರಾಧಿಸುವುದಲ್ಲ. Singing is part of worship. ಅದು ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ಭಾಗವಷ್ಟೇ. Worship is bringing our treasures,
ourselves at the feet of Jesus. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ. Sometimes you hear like when we start a service, let's worship, let's begin to worship. No, we are not beginning to worship. We are continuing to worship, because worship is a lifestyle. Looking at the cross, that scandalous exchange, I cannot live for myself. I bring myself at the foot of the cross. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬಂದು ನಿಂತು ಬನ್ನಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಡುವುದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ವಿ, ಏನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಆರಾಧನೆ. Most of the time this rejection is because we want to live for ourselves. ನಾವು ಯಾಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ. We will not, none of us in this room will say I hate Jesus. No. We will only say give me some more time. I'm considering taking baptism. I'm considering all this. Considering. Why? ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಕೂಗಿ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಪ್ತಿಸಮ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರ್ಲಿ, ಈ ವಿಚಾರ ಬೇಡ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದೇ ಯೇಸುವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸೋದು. I'm considering, I'm thinking about it, maybe this month or before December. Because we have our own Barabbases, power, beauty, wealth, standing in the society, so many things are there. ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ದೇವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬರಬ್ಬನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಕು. Today we should not walk out of this place saying no, I don't want Jesus. All of us should say I want Jesus. ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೇಡ ನನಗೆ ಯೇಸು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗುದು ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ. Nobody should walk out of this place looking at the cross saying I don't care. No, all of us should look at the cross say it was me there, but I am set free. The guilty is set free. Innocent is punished. I understand Jesus took my place. ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಾನಿರಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಮರಣ ನಾನು ಹೊಂದಿಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರಣ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಗೋಗೋಣ. We should not be like Annas or Caiaphas or others who that evening went back and in their own comfort they stayed. But Nicodemus and Joseph of Arimathea came out. We want the body of Jesus. Where is the body of Jesus today? Where is it? ನಾವು ಅನಾಫನು ಕಯಾಫನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಅರಿಮತಾಯನ ಯೋಸೇಫನು ನಿಕೋದಿಮನು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. Some of us might think, if I was there that Friday, I would have been with Joseph of Arimathea and Nicodemus. No matter the shame or cost or whatever, I would have been there. ಆ ಅರಿಮತಾಯನ ಯೋಸೇಫನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸತ್ತ ದೇಹದ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಏನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಹುದು. Where is the body of Christ today? ಇವಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ತ ಒಂದು ದೇಹ ಎಲ್ಲಿದೆ? Church is the body of Christ. ಆ ದೇಹವು ಸಭೆಯೇ. Still rejected. ಇವಾಗ್ಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ಸಭೆ. Still shameful for people outside. ಈಗಲೂ ಕೆಲ ಜನರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಚಿಕೆ ಕೇಡುತ್ತಾನ. When I was hearing that you're praying for a new place, I was thinking, Joseph of Arimathea, where are you? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅರಿಮಥೇಯನಾದ ಯೋಸೇಫನೇ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? Nicodemus, where are you? ನಿಕೋದೇಮನೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? Don't live for yourself. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬದುಕಬೇಡ. That would leave you empty. ಅದು ನಿನ್ನನ್ನ
ಬರಿದಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Give your shoulders for the body of Christ. ನಿನ್ನ ಭುಜಗಳು ನೀನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡು. This is not about feeling good today. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನಿಸುವ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲ. It's about being challenged by the word. ಆದರೆ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಮಯ. I was challenged in 2005. 2005 ಇಸುವನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. Barabbas or Jesus? ಬರಬ್ಬನೋ ಯೇಸುವೋ? On one side, I had a dream. After my Bachelor of Commerce, thinking of studying well, making money, living happily, comfortable. That was a dream. ನಾನು BCom ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. But Jesus confronted me on my way. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು. I was faced with a choice. ನನಗೆ 2 ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. Will you live for yourself or will you live for me? ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕು ಬಿಡ್ತೀಯೋ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತೀಯೋ. I had to choose between even a profession or serving the Lord. ನಾನು ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾನು ದೇವರ ಸೇವೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. All of us are missionaries. Every believer is a missionary, but some of us will be pushed to make this choice. Will you study the word of God, become a preacher, a pastor, or that struggle is there inside of, but I want to live for myself. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಇದೆ, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರಬೇಕು, ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. Thankfully that day I still remember. God has given me the grace to say yes to Jesus and no to self. ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ದಿನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರು. ದೇವರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೌದು ದೇವರೇ ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ರು, ಕೃಪೆ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ರು. And our popular theology, what does it say about Joseph of Arimathea and Nicodemus? When you do something like that, what you will get? ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದವರು ಈ ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೋಸೇಫನು ನಿಕೋದಮನು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? God is not a debtor to anyone. Whatever you gave, 10 times more you are going to receive. That's the popular theology. ದೇವರು ಸಾಲಗಾರನಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಪಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ. That did not happen with Joseph of Arimathea and Nicodemus. ಆದ್ರೆ ನಿಕೋದೆಮ ಮತ್ತು ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೋಸೇಫನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Both were out from Judaism, Judea. ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಯಹೂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. Nicodemus was a well-respected teacher, member of Jewish ruling council, but because of this one decision, he came and anointed Jesus. He was there with the body of Jesus. All the Sanhedrin members said, no more. He's not part of Sanhedrin anymore. Expel him. ನಿಕೋದೆಮನು ಉನ್ನತವಾದ ಬೋಧಕನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸತ್ತ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಹೂದ್ಯರು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಯಹೂದ್ಯರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದನು. You ask Nicodemus and Joseph of Arimathea, what did you get? ನೀವು ಅರಿಮಥಾಯನಾದ ಯೋಸೇಫನನ್ನ ನಿಕೋದೆಮನನ್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸತ್ತ ದೇಹದ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? You give them mic, what will they say? ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? We got Jesus. ನಮಗೆ ಯೇಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Jesus is the greatest treasure you can ever have. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಉನ್ನತ ಭಾಗವು. We don't have to come to Jesus to make money. ದೇವರ ಹಣ ಬೇಕು, ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬರೋದು ಬೇಡ. Ambani spent 5,000 crores for his son's wedding. ಅಂಬಾನಿ ಅವನ ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ 5,000 ಕೋಟಿಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ. They are not followers of Christ. ಅವರು ಯೇಸು ಹಿಂಬಾಲಕರಲ್ಲ. They don't have Jesus. We don't need Jesus to make money. ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಬೇಡ. We need Jesus because we need a savior. ನಮಗೆ ಯೇಸು ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕನು ಬೇಕು. Money cannot solve our issues. ನಮ್ಮ ಹಣವು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. Money cannot give us eternal life. ಹಣವು ನಿತ್ಯತ್ವವು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Peace, money cannot give it. ಶಾಂತಿ, ಹಣ ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. In Good Friday service, let's not reject. Like Jewish people, the shocking rejection, let's not reject. ಆ ಒಂದು ಯಹೂದ್ಯರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೊಡ್ಡಿದ ಆ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಒಡ್ಡೋದು ಬೇಡ. Let's accept this deal.
ಈ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ. And let's surrender our lives at the foot of the cross and say yes to Jesus and no to self. ಶಿಲುಬೆಯ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.